بزم یاران رحمت کے زیر اہتمام ممتاز ادیب مترجم و شاعر پروفیسر رحمت یوسف زئی کی دوسری شعری مجموعے دھواں الفاظ کا کی رسم اجرائی کل میڈیا پلس گن فاؤنڈری حیدرآباد میں ڈاکٹر ادیش رانی باوا کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ تقریب کی صدارت اعجاز عبید نے کی، جبکہ شاہد حسین زبیری، محصف اقبال توصیفی، ڈاکٹر خالد قادری، پروفیسر نسیم الدین فریز بحیثیت مہمان خصوصی اس تقریب میں موجود تھے۔ ڈاکٹر رؤف خیر نے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے صاحب کتاب پروفیسر رحمت یوسف زئی کے علاوہ تمام مہمانان خصوصی کا مکمل اور جامع تعارف پیش کیا۔ ممتاز ادیب و شاعر محصف اقبال توصیفی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاعر کا اصل تعارف اس کی شاعری ہوتی ہے۔ پروفیسر رحمت یوسف زئی ایک ہمہ صفت انسان ہیں۔ ادیش رانی باوا نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو دنیا میں پروفیسر رحمت یوسف زئی کا بڑا نام ہے اور ایک بڑے شاعر ہونے کے باوجود ان کے دل میں ایک بچہ بھی رہتا ہے۔ پروفیسر نسیم الدین فریز نے اس موقع پر پروفیسر رحمت یوسف زئی کی شاعری اور شخصیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ سہیل یوسف زئی نے پروفیسر رحمت یوسف زئی سے متعلق لب کشائی کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد محترم کو شاعری کے علاوہ دیگر فنون میں بھی دسترس حاصل ہے۔ سہیل یوسف زئی نے پروفیسر رحمت یوسف زئی کی شاعری کو ڈیجیٹلائز کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس تقریب سے اعجاز زبیر، شاہد حسین زبیری، ڈاکٹر خالد قادری نے بھی مخاطب کیا۔ آخر میں دائی محفل پروفیسر رحمت یوسف زئی نے اظہار تشکر کیا۔ اس تقریب رسم رونمائی میں سعد اللہ خان سبیل، سید احمد جیلانی، لطیف الدین، افتخار عابد کے علاوہ بعض خواتین کے قابل لحاظ تعداد موجود۔ یہ کتاب میں رکھ لیتے قریب قریب ٹھیک ہے۔ مگر ان کی کوئی باضابطہ کوئی کتاب نہیں ہے، تو مگر چونکہ میری تربیت میں مصلح الدین سعدی صاحب کا بہت حصہ رہا ہے، میں بڑا ممنون کرم ہوں ان کا، اور آج بھی میں ان کا احسان مند ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ کتاب والو کہاں بے کتاب ہے سعدی، کتاب والو کہاں بے کتاب ہے سعدی، ارے رؤف خیر ہے زندہ کتاب کی صورت، رؤف خیر ہے زندہ کتاب کی صورت۔ تو جناب شاہد حسین زبیری لیڈا پریس کے مالک تھے، جہاں بعض ادیب و شاعر جمع ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے مکرم جاں کی حیات پر ایک کتاب تصنیف کر ڈالی اور شاید اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو ہمارے شاہد حسین زبیری صاحب، رحمت صاحب اور میں تینوں جو ہے ایک دوسرے کے پیر بھائی ہیں، سمجھ جائیے، کیونکہ مصلح الدین سعدی صاحب سے ان کو بھی عقیدت، رحمت کو بھی عقیدت اور ہمیں بھی عقیدت۔ جناب مصطفی اقبال توصیفی کا دم غلیبت ہے، ہمارے جو محترم مہمان خصوصی ہیں، ہند و پاک کا ادبی حلقہ آپ سے خوب واقف ہے۔ جناب شاہ تمکنت، مغنی تبسم، عوض سعید، اوم پرکاش نرمل، راشد آذر وغیرہ آپ کے حلقہ احباب میں تھے۔ آپ کے شعری مجموعے ستارہ و بادبان، فائزہ، رات گم خیالوں میں کے علاوہ کچھ نثر میں بھی آپ نے شاہکار چھوڑے ہیں۔ ڈاکٹر خالد قادری یوں تو انگریزی کے پروفیسر ہیں، مگر اردو ادب کے ادیب و شاعروں میں اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں۔ ان کے حلقہ احباب میں شاہ سمگلن، مغنی تبسم، زبیر رضوی، عوض سعید، مصطفی اقبال توصیفی صاحب وغیرہ ہیں۔ آپ نے بعض احباب کے بڑے دلچسپ اور جامع شاہکار، جامع خاکے بھی لکھے ہیں۔ وہ لوگ آپ کی کتاب ہے جس میں وہ خاکے شامل ہیں۔ ادب اور ادیب یہ بھی آپ کی کتاب ہے جو شاہکار کتاب ہے، جس میں انگریزی ادیب و شاعروں کے بارے میں حیران کن انکشافات ہیں۔ آپ بھی حضرت رحمت کے ہم مشرب ہیں، ہم مشرب، آپ بھی حضرت رحمت کے ہم مشرب ہیں۔ آج بھی وہ بزم یاران رحمت میں جلوہ افروز ہے۔ استاد محترم پروفیسر نسیم الدین فریز تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں بھی کچھ کلمات خیر پیش کرنا چاہوں گا۔
आप भी सुन लीजिए उनके बारे में कि प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस उर्दू अदब और दक्कनी अदब में सनद का दर्जा रखते हैं। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस उर्दू अदब और दक्कनी अदब में सनद का दर्जा रखते हैं। उर्दू अदब के खामोश खिदमत गुजार हैं। तीन यूनिवर्सिटियां आप पर नाज करती हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ असातिज़ा हफीज कतील, अब्दुल कादर सरवरी, ज़ीनत साजिदा, मुगनी तबस्सुम नसीमुद्दीन फरीस की फिरासत के कायल थे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ज्ञानचंद जैन जैसी अबकरी शख्सियत जनाब फरीस की मुतरिफ थी और मानू यूनिवर्सिटी को भी नाज है कि प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस उनका अहम हिस्सा रहे हैं, बल्कि आज भी किसी न किसी सूरत वाबस्ता है। मुझे ये नाज है कि मैंने उनकी निगरानी में मानू से अजीज अहमद पर पीएचडी की है। मेरे पीएचडी के निगरान प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस थे। तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने डॉक्टर फरीस की सदर के बाद महफिल में गुफ्तगू करना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन लोग खैर में तासुरात के बारे में कुछ बातें की। अब इतने साल गुजर चुके जिंदगी के, और जाहिर है कि कुछ ही दिन, जैसे मैंने उस शेर में कहा था कि 2 गज की ज़मीन बस हर एक के हाथ में होती, तो वो कब होगी और कैसे होगी मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको शाये कर दिया जाए ताकि वो महफूज हो जाए। कम से कम मेरा मकसद उसको महफूज करना था और इसीलिए मैंने उसको छापने की कोशिश की है। वरना आमतौर पर ये होता है कि शेर जो है वो हमेशा गज़में या नज़में या इस तरह की चीज़ें सारी वो अखबारों में या किसी रिसाले में भेज दी जाती है, वहाँ छप जाती हैं, और शायर जब अपना वो मजमुआ तैयार करता है तो वो सोचता है कि उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो एक जगह जमा हो जाए। गालिब ने यही किया था। गालिब ने हज़ारों शेर कहे, लेकिन आप देखें कि उसका जो दीवान है गालिब का, उसमें बहुत कम आपको अशार मिलेगा कि सब बहुत सारा कलाम जो है उसने ज़ाय कर दिया, निकाल के फेंक दिया। मैंने ऐसा नहीं किया, जो कुछ लिखा था डाल दिया, बस यही मेरी खराबी है। नहीं मैंने हाँ, लेकिन मीर ने भी ये किया कि कोई सिलसिले से लिखने की कोशिश की। उसने भी अपने तौर पर बेहतरीन चीज़ों को जमा करने की कोशिश की है। तो उसमें बहुत बड़ा शायर था और उसकी कई किताबें हो सकती थी। उस ज़माने में शायद वो किताबों का छपना या करना ज़रा मुश्किल रहा होगा, इसलिए मीर ने वो नहीं किया, लेकिन सारी चीज़ें उसने जमा तो कर ली थी। प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई मुनफरिद और मुमताज़ मुकाम रखते हैं। वो हमागीर और कसीरुल जहद अदबी शख्सियत के हामिल हैं। उनकी खलमकाराना शख्सियत मंशूर की तरह है जिससे इल्म व फ़न की मुतअद्दिद किरणें फूटती हैं जो शेर और अदब के मुख्तलिफ मुंतखों को रोशन करती हैं। वो एक पुख्ता मश्क, खादिरुल कलाम और खुश फिक्र सुखनवर भी हैं और साहिब दानिश नक़ाद भी, दीदवर मुहक़्क़िक़ भी हैं और फ़न तर्जुमा निगारी के माहिर भी। उर्दू असातिज़ा में उनकी एक इनफरादियत ये भी है कि वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में दस्तगाह रखते हैं। उन्होंने उर्दू में मशीनी तर्जुमे के मैदान में नहायत वाक़ई और ग्रां क़द्र काम किया है। प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से एमफिल और पीएचडी की। इसी जामिया के शोबे उर्दू से बहैसियत उस्ताद वाबिस्ता हुए और वहीं से बहैसियत प्रोफेसर और सदर शोबा वजीफ़ा हुस्न खिदमत पर सुपुर्दोश हुए। रहमत साहब की तहक़ीक़ी व तनक़ीदी निगारिशात और शेरी तख्लीक़ात मुख्तलिफ़ रसायल और ज़राइद में शाया होती रही हैं। उनकी मुतअद्दिद तसानीफ़, मुरत्तबा किताबें और तराजिम शाया हो चुके हैं। तसानीफ़ में उर्दू शायरी में सनाए व बदाए, इब्राहिम जलीस शख्सियत और फ़न लफ्ज़ों के दरमियान शामिल है। रहमत साहब की तरतीब दादा किताबों में
प्रोफेसर मुजाहिर हुसैन रिजवी के मजामीन का मजमुआ जहान अफकार, सैयद खालिद कादरी के मजामीन का मजमुआ अदब और अदीब, आगा हैदर हसन मिर्ज़ा पर मुनक़िदा पहले सेमिनार में पढ़े गए मजामीन और मिसालात का मजमुआ, आगा हैदर हसन मिर्ज़ा शख्सियत और